Hi students, we start about the human reproduction. So in a human reproduction, we have to see as about the sexual reproduction in human beings. In that, before just study about the human reproduction as a sexual reproduction in human beings, some of the questions for you that you have to answer. First of all, can you recall? बघा लास्ट आपण ज्या गोष्टी पाहिल्या त्यावर आपल्याला काही प्रश्नांचे आन्सर उत्तर द्यायचे. Which different hormones control the functions of human reproductive system through the chemical coordination? तर लास्ट इयर 9th स्टँडर्ड मध्ये आपण कंट्रोल कोऑर्डिनेशन लेसन पाहिलं. त्याच्यात एक हार्मोन्स पाहिले होते, जे हार्मोन्स वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज वेगवेगळ्या सिस्टीम्सवर कंट्रोल करतात. तर त्याच्यावर आपला क्वेश्चन विचारलेला आहे, which different hormones control the functions of human reproductive system through the chemical coordination? केमिकल कोऑर्डिनेशनद्वारे कोणकोणत्या हार्मोन्स आपली रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम कंट्रोल करतात. सो इन दॅट द पिट्युटरी ग्लँड्स, so remember that the pituitary glands secretes the hormones called as FSH, LH, testosterone and as well as estrogen and progesterone. बघा ते हार्मोन्स वेगवेगळे जे आपण लास्ट इयर पाहिले होते, थोडक्यात त्याचा रिवाइज करा. कोणकोणत्या हार्मोन्सद्वारे आपली रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम कंट्रोल केली जाते. तर त्यामध्ये असतील FSH, LH, टेस्टोस्टेरॉन, estrogen and progesterone. So these are the hormones which control the human reproduction through the chemical control. Second question is to be given here. Which hormones are responsible for the changes in human body occurring during the sexual maturity? बघा दुसरा प्रश्न विचारलेला आहे, कोणते हार्मोन्स जबाबदार असतील कशासाठी इन अ ह्युमन बीइंग्स ऑकरिंग ड्युरिंग वन सेट ऑफ सेक्शुअल मॅच्युरिटी. सेक्शुअल मॅच्युरिटी येताना जे काही बदल होतात, मग ते मेलमध्ये किंवा गर्ल्समध्ये किंवा बॉईजमध्ये असतील, तर ते बदल ज्यावेळी घडून येतात तर ते बदल घडण्यासाठी कोणकोणते हार्मोन्स जबाबदार असतील. त्यामध्ये असतील टेस्टोस्टेरॉन इन बॉईज अँड इस्ट्रोजन इन गर्ल्स. लक्षात राहू द्या, हे दोन हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन इन बॉईज अँड द प्रोजेस्टेरॉन as well as estrogen in girls. That's the hormones responsible to carry out the changes at the age of maturity in both girls and in boys. Next, one more question. Why has the government of India enacted the law of fixed minimum age of marriage as 18 in girls and 21 in boys? कशामुळे आपल्या देशामध्ये कायदा लागू केलेला आहे की लग्न करण्यापूर्वी किंवा मॅरेजसाठी मुलींचं आणि मुलांचं वय कमीत कमी किती असणं आवश्यक आहे. तर ते किती आहे? इन गर्ल्स द एज इज टू बी अप टू 18 years completed and in boys that's about the 21 years. Why? Its reason is at the age of 18 years in girls and 21 in boys, both of them becomes completely mature. Both of them that becomes completely mature or just able for the process of reproduction, means physically, mentally they are completely prepared. And as because of complete preparedness in their body, so just the age is to be as the 18 years in girls and the 21 in boys. That's laws enacted in our India. So here we have to see that as the heredity and variation that men have XY sex chromosomes. हे आपण शिकलो गेल्या वर्षी. सेक्स क्रोमोझोम्स कोणकोणते असतील? बॉईज मध्ये XY किंवा मेल मध्ये XY आणि गर्ल्स मध्ये किंवा फिमेल मध्ये XX. That is the chromosomes. So reproductive system with the specific organs develop in men and women. Means along with that chromosomes XY in boys and XX in girls or in male and female, both of them just having their own reproductive system, and that is the male and women, due to the presence of the sex chromosome XX and XY, they are able for the process of reproduction. Here one thing that you always remember, always male have XY chromosomes and
female have the XX chromosomes. So just today we have to start about our male reproductive system along with the different organs and how that organs are to be perform their own function at the different stages. So to understand about the human reproduction, as a human sexual reproduction, we study about the male reproductive system and the female reproductive system. So first of all, you have to start about the male reproductive system now. So about the male reproductive system, that's you always remember, male reproductive system of humans consists of testes and various ducts as well as glands. बघा, ह्युमन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये कोणकोणत्या गोष्टींचं इन्क्लुजन असेल? दॅट्स द टेस्टिस. सो हियर इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, दॅट्स टेस्टिस. Along with testes, the male reproductive system consists of various ducts and glands. मग काय काय असेल मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये? टेस्टिस, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट अँड अलॉंग विथ other parts, that is the ducts and the glands. वेगवेगळ्या वाहिन्या आणि वेगवेगळ्या ग्रंथी आणि टेस्टिस यांच्यापासून मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम बनलेली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू सी all the different parts. That's all the different parts of the male reproductive systems are nothing but the different glands and the different ducts. So first we remember male reproductive system consists of the testes, various glands and the ducts. Now about that testis. आता टेस्टिस बद्दल वेगवेगळ्या वाहिन्या वेगवेगळ्या ग्रंथी बद्दल नंतर बघू. अगोदर टेस्टिस बद्दल थोडासा विचार करा. That's the testes of the male reproductive system are present in scrotum. See here. Here is that part shown. It is the scrotum. हा असेल वृषणकोश. स्क्रोटम म्हणजे काय असेल? वृषणकोश. तर ह्या ज्या टेस्टिस असतील ह्या कशाच्या आत आहेत? That's inside the scrotum. Means the male reproductive system part that's called as the testis, it's present in the scrotum just outside the abdominal cavity. म्हणजे हा जो पार्ट असेल टेस्टिसचा पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचा कशामध्ये असेल? स्क्रोटम मध्ये. स्क्रोटम मध्ये आहे पण कोणत्या कॅव्हिटीच्या बाहेर असेल तो? दॅट जस्ट आउटसाइड द ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी. ओटीपोटाचा जो भाग असेल किंवा जी आपली ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी आहे त्या ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटीच्या बाहेर कोणता भाग असेल? हा टेस्टिस. पण तो कशाच्या आत आहे? स्क्रोटमच्या आत आहे. सो टेस्टिस आर प्रेझेंट इन द स्क्रोटम बट आउटसाइड द ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी. अगेन टेस्टिस कंटेन व्हॉट? ह्या टेस्टिस मध्ये काय? टेस्टिस मध्ये काय प्रेझेंट आहे? दॅट्स द टेस्टिस कंटेन न्यूमरस seminiferous tubules. Numerous seminiferous tubules. Seminiferous tubules म्हणजे काय? शुक्र जनन नलिका. Seminiferous tubules म्हणजे काय असेल? शुक्र जनन नलिका. आणि त्या seminiferous tubules कशाच्या आत आहेत? ह्या टेस्टिसच्या आत. Testis contains numerous means very large or huge number of or numerous number of seminiferous tubules and germinal epithelium. तर जर्मिनल इपिथेलियम म्हणजे काय? म्हणजे जनन अभिस्तर. जनन अभिस्तर म्हणजेच जर्मिनल इपिथेलियम. and that's germinal epithelium present in the tubules which divide by mitosis to produce the sperms. इथं अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट. तर रिपीट. हा असतील मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचा मेन पार्ट टेस्टिस. ज्या टेस्टिस कशाच्या आत आहेत? स्क्रोटमच्या आत आहेत. स्क्रोटमच्या आत आहेत पण कोणत्या कॅव्हिटीच्या बाहेर आहेत? जस्ट आउटसाइड द ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी. टेस्टिस कंटेन न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स. ह्या टेस्टिस मध्ये काय प्रेझेंट आहेत? न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स अँड just another one thing that you remember, the germinal epithelium. Germinal epithelium म्हणजे हा असेल जनन अभिस्तर. It's type of the cell. Germinal epithelium present in the tubules. आता ह्या tubules च्या आत स्टेप बाय स्टेप परत बघा.
टेस्टिस स्क्रोटमच्या त्या ॲबडॉमिनल कॅव्हिटीच्या बाहेर. परत ह्या टेस्टिसमध्ये काय प्रेझेंट आहेत? सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स आहेत. तर जर्मिनल इपिथेलियम प्रेझेंट इन द ट्युब्युल्स. तर त्या जर्मिनल इपिथेलियम हा कशामध्ये प्रेझेंट आहे? ह्या टेस्टिसमध्ये ज्या सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स होत्या त्यात काय असेल? जर्मिनल इपिथेलियम असेल. अँड दॅट्स जर्मिनल इपिथेलियम डिवाइड बाय मिओसिस. आणि त्या जर्मिनल इपिथेलियमचं म्हणजेच जननाभिस्तराचं डिव्हिजन होईल कोणत्या प्रकारे? बाय मिओसिस अँड प्रोड्यूस द स्पर्म्स. शुक्राणू किंवा शुक्रजंतू तयार होतील. कधी? ज्यावेळी टेस्टिसमध्ये कोण? सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स. सेमिनिफेरस ट्युब्युल्सच्या आत काय असेल? दॅट इज अ जर्मिनल इपिथेलियम. दॅट जर्मिनल इपिथेलियम डिवाइड बाय meiosis and which produce the sperms. Then here you have to understand the sperms are nothing but the male germ cells. तर त्या स्पर्म जे असतील ते ऍक्च्युली काय आहेत? मेल जर्म सेल्स आहेत. ऍक्च्युली जे की रिप्रोडक्शन मध्ये भाग घेणार. देन दो स्पर्म्स आर सेंट फॉरवर्ड. हे सगळं कुठं झालं? ह्या टेस्टिसमध्ये. स्पर्म प्रोडक्शन कुठं झालं? टेस्टिसमध्ये. अँड दॅट स्पर्म्स producer in the testis, that sperms are sent forward. तर ते पुढे पाठवले जाणार. प्रोडक्शन झालं टेस्टिसमध्ये, बट दे आर सेंट फॉरवर्ड थ्रू द व्हेरियस और डिफरंट टाइप्स ऑफ ट्युब्युल्स. आता इथं तयार होणारे स्पर्म्स आता वेगवेगळ्या ट्युब्युल्सच्या द्वारे पुढे फॉरवर्ड पास ऑन केले जातील. आता ते कशा कशा प्रकारे पास ऑन होतात बघा. त्याची एक सिक्वेन्स लक्षात ठेवायची की स्पर्म्स ट्रॅव्हल करतील, पण त्यांची ट्रॅव्हलिंग कशी असेल? कशा किंवा कोणकोणत्या मार्गातून ते स्पर्म्स ट्रॅव्हल करतील. सो द सिक्वेन्स ऑफ द ट्रॅव्हलिंग ऑफ द स्पर्म्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन दॅट टेस्टिस आर रीड टेस्टिस. बघा स्टेप बाय स्टेप सिक्वेन्शियली लक्षात राहू द्या. स्पर्म प्रोडक्शन इथं टेस्टिसमध्ये आणि ट्रॅव्हलिंग त्यांचं कसं असेल? रीड टेस्टिस, व्हास इफ्रन्स. इथं प्रोडक्शन आहे, इथून पुढं ट्रॅव्हलिंग ते करणार. तर कोणकोणत्या पार्टमधून कोणकोणत्या डक्टमधून ते जाणार? रीड टेस्टिस, देन व्हास इफ्रन्स, इपिडिडायमिस. प्रोडक्शन इथं बघा. इथून आपल्या समोर आपला पार्ट कुठला आहे? हा इपिडिडायमिस आहे. त्याच्या अगोदरचे दोन पार्ट लक्षात राहू द्या. कोणकोणते? रीड टेस्टिस, देन व्हास इफ्रन्स. प्रोडक्शन टेस्टिसमध्ये, टेस्टिसमधून नंतर रीड टेस्टिस, व्हास इफ्रन्स मधून नंतर इपिडिडायमिस. इथं हा कोणता पार्ट दाखवलेला आहे? इपिडिडायमिस. देन फ्रॉम द इपिडिडायमिस टू द हियर व्हास डिफरन्स. इपिडिडायमिस पासून कुठं आले हे? व्हास डिफरन्स. देन इजॅक्युलेटरी डक्ट. पुढे कुठे येतील? इजॅक्युलेटरी डक्ट. बघा तिथून टेस्टिसमध्ये प्रोडक्शन सिक्वेन्स कशी असेल? रीड टेस्टिस, देन व्हास इफ्रन्स, देन इजॅक्युलेटरी डक्ट. टेस्टिसमधून रीड टेस्टिस मधून व्हास इफ्रन्स मधून ह्या इपिडिडायमिस मधून परत कुठं आले? बघा तिथं कुठे ते? टू द इजॅक्युलेटरी डक्ट. ते इथलं ना कुठं? इजॅक्युलेटरी डक्ट. अँड देन from this ejaculatory duct into the next, that's called as urinogenital duct. बघा सिक्वेन्स एकदा परत कशी ती सांगितली. प्रोडक्शन टेस्टिसमध्ये प्रोडक्शन झालं स्पर्मचं. ते स्पर्मने ट्रॅव्हलिंग केलं एका सिक्वेन्समध्ये. कशा प्रकारे? फर्स्ट रीड टेस्टिस, व्हास इफ्रन्स, रीड टेस्टिस, व्हास इफ्रन्स, इपिडिडायमिस to ejaculatory duct and then ejaculatory duct to urinogenital duct. Ejaculatory duct मधून ते पुढे कुठे येतील? urinogenital duct. As the sperms are pushed forward. आता एका डक्ट मधून दुसऱ्या डक्ट मध्ये ते स्पर्म्स ट्रॅव्हल करतील. As that sperms travel from one duct to another, at that time that sperms becomes mature. ते स्पर्म हळूहळू काय होतील? मॅच्युअर होतील and they are able. What is meant by that maturity of the sperms? When the sperms travel from one duct to another, they become mature. It means
they are able to fertilize the ovum as egg cell in a female reproductive system. फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये तयार होणाऱ्या एग सेल किंवा ओव्हमला फर्टिलाइज करण्यासाठी तयार होते. ही असेल मॅच्युरिटी आणि हे स्पर्म्स मॅच्युअर कधी होतील, ज्यावेळी ते एका डक्टमधून दुसऱ्या डक्टमध्ये ट्रॅव्हलिंग करतील. देन आफ्टर सेमिनल व्हेसिकल्स, सी हियर पार्ट दॅट सेमिनल व्हेसिकल्स. हा दाखवला जो पार्ट असतो काय असेल, सेमिनल व्हेसिकल्स सिक्रीट देअर सिक्रीशन इन इजॅक्युलेटरी डक्ट. परत स्पर्मची ट्रॅव्हलिंग सांगितली. स्पर्मची ट्रॅव्हलिंग झाल्यानंतर हा जो पार्ट सांगितलेला आहे सेमिनल व्हेसिकल्स. आता हा जो सेमिनल व्हेसिकल्स आहे याचं काम काय असेल, सेमिनल व्हेसिकल्स ह्या असेल पुरस्थ ग्रंथी and that seminal vessels secrete their secretion in ejaculatory duct. बघा ह्या ज्या सेमिनल व्हेसिकल्स दाखवल्या त्यांचं जे सिक्रेशन असेल, त्यांचा जो स्त्राव असेल तो कुठं सिक्रेट करतील, इन इजॅक्युलेटरी डक्ट. इजॅक्युलेटरी डक्ट मध्ये सिक्रेट होणारा सिक्रेशन जे असेल ते सिक्रेशन कोणाचं असेल, कोणी तयार केलं असेल, सेमिनल व्हेसिकल्सनं. आणि ते सिक्रेट कशामध्ये करतील, इजॅक्युलेटरी डक्ट मध्ये करतील. ॲट द सेम टाइम means when the seminal vessels secrete their secretion in ejaculatory duct, at the same time the prostate glands and Cowper's gland, see here, prostate gland and this Cowper's gland. बघा हा जो पार्ट आहे हा आहे Cowper's gland आणि हा जो असेल हा असेल कोणता, that is the which gland, that you say it is the prostate gland. हा prostate gland आणि Cowper's gland त्यांचं सिक्रेशन ते कशा सिक्रेट करतील, दॅट्स प्रोस्टेट ग्लँड अँड द काउपर्स ग्लँड दे सिक्रेट देअर सिक्रेशन इन युरिनोजेनायटल डक्ट. इजॅक्युलेटेड डक्ट मध्ये कुणी सिक्रेट केलं सिक्रेशन, ह्या सेमिनल व्हेसिकल्सनं. प्रोस्टेट ग्लँड्स आणि काउपर्स ग्लँडचं सिक्रेशन कुठं सिक्रेट झालं, ह्या दोन्ही ग्लँड्सचं, दॅट इज इन दिस कॉल्ड युरिनोजेनायटल डक्ट. युरिनोजेनायटल डक्ट मध्ये सिक्रेशन कुणी सिक्रेट केलं, प्रोस्टेट ग्लँड आणि कॉपर्स ग्लँड. सेमिनल व्हेसिकल्सने कुठं सिक्रेट केलं, इजॅक्युलेटरी डक्ट मध्ये. अँड देन आफ्टर द सिक्रेशन सिक्रेटेड बाय दॅट ऑल द ग्लँड्स, prostate gland and Cowper's gland in urinogenital duct, seminal vesicles in ejaculatory duct. Due to that all the secretion, semen is form of sperms and that secretion. त्या स्पर्म आणि त्या सगळ्या सिक्रेशन्स पासून तयार काय होईल, मग सिमेन तयार होईल. दॅट्स सिमेन इज फॉर्म ऑफ स्पर्म्स अँड सिक्रेशन ऑफ ऑल दीज ग्लँड्स and that semen is ejaculated. आणि तो स्पर्म आणि सगळ्या सिक्रेशन मधून, सगळ्या ग्लँड्सच्या सिक्रेशन मधून जो सिमेन तयार झाला असेल तो सिमेन पुढे काय करेल, that semen is ejaculated out through the penis. See here, that's semen which is a form of sperms and that secretion, it is just ejaculated out of the part that's called as penis. आणि तो इजॅक्युलेट केला जाईल कोणत्या पार्ट मधून, पेनिस मधून केला जाईल. ऑल दीज ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. आता जेवढे काही आपण ऑर्गन्स पाहिले मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचे, दॅट्स ऑल द ऑर्गन्स आर इन पेअर एक्सेप्ट, तर कोणकोणते ऑर्गन्स पेअर मध्ये नाहीत, दॅट इज युरिनोजेनायटल डक्ट, पेनिस अँड स्क्रोटम. ऑल दीज ऑर्गन्स in this reproductive system are in pair except this scrotum, penis and urinogenital duct. हा urinogenital duct, scrotum आणि penis याच्या व्यतिरिक्त बाकीचे सगळे जे काही ऑर्गन्स असतील मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचे ते सगळे पेअर मध्ये असतील. सम ऑफ द सरप्राइजिंग फॅक्ट रिगार्डिंग द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. तर काही थोड्या गोष्टी मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम बद्दलच्या. लेंथ ऑफ ईच इपिडिडायमिस. बघा इथे दाखवला हा जो इपिडिडायमिस पार्ट आहे, सी हियर, हा जो दाखवला इपिडिडायमिसचा पार्ट आहे, दॅट्स द लेंथ ऑफ द इपिडिडायमिस इज अबाउट 6 मीटर. इपिडिडायमिसची लेंथ जवळजवळ किती मीटर आहे, 6 मीटर आहे. ॲट द सेम टाइम लेंथ ऑफ द स्पर्म इज अबाउट 60 मायक्रोमीटर. जे जर्म सेल्स मेल मध्ये तयार झाले ते ज्याला की आपण स्पर्म्स म्हणतो, that sperm cell's length it's about 60 micrometers, and such a small sperms, whenever they are 60 micrometers, but that small sized sperms travel
the distance of about 6.5, that is 6.5 meter. The distance किती travel करतात मग the smallest sperms, they travel the distance of about 6.5 meter while passing out of the male reproductive system. म्हणजे मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम पासून पासिंग होताना किंवा पास होताना अप टू द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम they just cover the distance of about 6.5 meters, and just to travel the longest distance for that smallest sperm they require the large energy. आता एवढं सगळं काम त्या स्पर्म्सला करताना त्यांना खूप मोठी एनर्जी लागते, and the energy required for that sperms, fructose is present in the semen, means one type of sugar called as a fructose, it's produced in that semen. Due to that sugar fructose, the sperms get the energy due to which it travels a very much long distance. So here we have to just study about the male reproductive system. Once time again just observe all the different parts of the male reproductive system. That's we start from the testes. That's testes which are the main reproductive organ of male reproductive system, which are present in the scrotum just outside the abdominal cavity. Then after we have to see that in that testes what's present, numerous number of the seminiferous tubules are to be present. Germinal epithelium is present in that tubules, which is divided by meiosis and produce sperms, and that sperms travel the distance from one tubules to another tubules, and the sequence of that tubules through which the sperms travels are red testis, vas efferents, then epididymis. After the epididymis, that is the vas deferens. From vas deferens to ejaculatory duct, and ejaculatory duct to the urinogenital duct. But when that sperms travels from one duct to another, they becomes mature, and due to their maturity they are able to fertilize the egg cell or ovum in the female reproductive system. At the same time, the seminal vessels, they secrete their secretion in ejaculatory duct, and prostate gland and this Cowper's gland also secrete their secretion in urinogenital duct. Due to that secretions and the sperms, the semen is formed, and that semen is ejaculated throughout the penis. Overall, after that's all the parts of the male reproductive system, one thing that you always remember, except penis, scrotum, that's except penis, scrotum, and this urinogenital duct, all other parts of the male reproductive system are in pairs. So here we completed about the male reproductive system, and just as after the male reproductive study of the male reproductive system, we understood that the sperms, which are the male germ cells, are produced in the testes.